Okay, check your network for with Nanjana Priya. Network check panikinga. Okay, pa. So we have started with JSON. So JavaScript object notation. Like I said, this is a lightweight text-based object-oriented thing. So majorly these JSONs will be adapted with the C, C++, Java, and Python also. So basically JSON என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், human readable data formats அப்படின்றத பார்த்தோம். JSON உடைய file formats எப்படி சேவ் பண்றதுன்றத நம்ம பாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல நம்ம போத்ரூ பண்ணோம். ஓகேங்களா? So next comparing with why we are going for JSON and the characteristics of JSON. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்திருந்தது. And finally we concluded with what would be the structure for a JSON. So simple like your Java programming. So நான் என்ன சொன்னேன், this thing will be similarly referred with your database. So kindly consider with book as a table, ID as a column, language as a column, edition as a column, and author as a column, and individual value you can be treated as a block. Okay, or individual row என்ன பண்றீங்க, ஒரு block நீங்க கன்சிடர் பண்றீங்க. Okay, so அதே மாதிரி second row, second block. Okay, let me see with the next examples. Okay, here there is a detailed program of how the JSON is created and how the JSON will be called. Okay, so inge pathinga appadina I have created a particular HTML program. You know, the HTML can be stored either with the format of HTML or HTML. That is HTM or HTML. So like I said, don't go directly with the script. So script kulla nediya poga thevalla, kindly go to the body session. But here there is empty body, so there is nothing in body. So what we're going to do is we are just going to create everything inside the script, and we are just going to post it using a command called as document.write. You know the meaning of a document.write. So document.write will show you the content into your entire web page. Okay, so now come back to the script. So நம்ம HTML head title வந்து JSON example அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நான். Script language is equal to JavaScript. Okay, so I have creating a variable. So I am mentioning as var object1. Text கொஞ்சம் smaller இருந்துச்சுன்னா zoom பண்ணிக்கோங்க. So var object1 equal to language Java author Herbert Slilt document.write. Okay, so இங்க என்ன பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க, I have created one object. So like I said, this is going to be the table name and these are the column name. Okay, so object 1 ன்றது ஒரு டேபிள கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா language is going to be a column and Java is going to be the value. So it can able to take as a key value pair அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கேனா. So key is language, Java is value. அப்ப object 1 உடைய key வந்து என்ன, அதோடைய value என்ன. ஓகேங்களா? So now we're just going to the content called document.write. So document.write ல இதுக்குள்ள, அதாவது உங்க வெப் பேஜ்ல என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்றத இங்க இருந்து நீங்க வந்து டார்கெட் பண்றீங்க. So இதுக்குள்ள நான் h1 tag, so அங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், JSON with JavaScript example. So JSON நான் JavaScriptல இருந்து நான் கால் பண்றேன் அப்படின்றத கொடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு லைன் பிரேக். So அடுத்து வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், h3 tagல language is equal to அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன் நானு. So இது வந்து similar like your system.out.println. So அதே மாதிரி தான் இங்க அப்ளை பண்றீங்க. அதனால quotation plus concatenation operator. So இங்க எப்படி ரெஃபர் பண்ணிக்கன்னு பாருங்க, object1 dot language ஆட்டோமேட்டிக்கா. So இங்க கொடுத்திருக்க இந்த object1 குள்ள இருக்கிற இந்த கீயை நான் அக்சஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஜாவா அப்படின்றது இதுல ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஓகே, similar you can look at here. So object1 dot language அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றீங்கன்னா ஜாவா. அதே மாதிரி object1 dot author அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னா you get this particular name. Okay, similar example. So இதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறேன், I have created two more examples. So object2 language C++, author E Balagurusamy. So இங்க மறுபடியும் நான் பிரிண்ட் பண்றேன் நான். Okay, so finally என்ன பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க, I have created a horizontal line. So HR அப்படின்ற டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் கிரியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டேக் வந்து HR. So அதை நான் இங்க உள்ள கொடுத்திருக்கேன் நான். I have given as object2.lang. So object2.lang is C++ plus programming language can be studied from. நான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் நான்.
So இங்க எல்லாம் clear-ஆ பாருங்க. C++ programming language can be studied with the book bank written with E பாலகுருசாமி. இது மாதிரி நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டாவும் நீங்க கொண்டு வரதுக்கு JSON வேல்யூ கொடுத்துட்டு அந்த JSON வேல்யூவை நீங்க கால் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, this is one entire example with how to access a JSON. JSON புரிஞ்சாப்பா? JSON புரிஞ்சா கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க. Just waiting for your reply. Okay. Reply from boy side. Reply from boy side. I'm just waiting for the reply with the boy side. Okay. Let me go on to the next one. Okay. இப்போ நம்ம பார்த்ததுடைய entire collections. So JSON என்ன, JSON syntax என்ன, இதான் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தது எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இதை வச்சு எப்படி வந்து syntaxes rules வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, here we can look at the syntax for JSON. Data is represented in a name value pair. Okay, so இதுல எது நேம், ID is a name and 01 is the value. நான் இன்னொரு டேர்மும் சொன்னேன், கீ வேல்யூ பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேர்ம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கீன்னு ரெஃபர் பண்றது name, value is similarly with the value. Next பாக்குறது curly braces holds the object and each name is followed with the colon. இங்க நீங்க பாக்குறீங்கல்ல, everything will be started with the open brace. ஸோ அதுக்கடுத்து இதை நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் கோலன் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும். அதே மாதிரி ஐடியை நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கோலன், லாங்குவேஜ் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கோலன், எடிசன் கோலன். ஓகே, next square bracket holding the array or the value are separated with the comma. So here you can look at, here I just started with the square bracket. So இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு டேபிள் இல்ல வந்து ஒரு கலெக்ஷன் அப்படி மென்ஷன் பண்றதுக்கு நான் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து வந்து இது வரைக்கும் ஒரு செட், இது வரைக்கும் இன்னொரு செட் அப்படின்ற ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு கமா. ஓகே, so this is the entire thing which will be similar with this box. ஓகே, ஸோ இங்க ஜேசன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, கலெக்ஷன் ஆஃப் நேம் வேல்யூ பேர் அண்ட் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் யூ மீன் தட் அரேக்குள்ள லிஸ்ட். ஸோ இது வந்து அரேக்குள்ள லிஸ்ட், ஆர் யூ கேன் ஏபிள் டு ஹேண்டில் வித் அரே லிஸ்ட் வெக்டார்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் a syntax for a JSON. Next, moving into the types of JSON. So JSON-ல என்னென்ன டைப்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம், சிமிலர் வித் யுவர் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல 2 டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரிமெம்பர் பண்றவங்க சாட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. 2 டைப் நம்ம பார்த்திருக்கோம், இதுலயே அது இருக்கு, இந்த டைப்ல அது இருக்குது. 2 டைப் நம்ம பார்த்தோம். கேன் போஸ்ட் இன் சாட் பாக்ஸ். எஸ், பூலியன். Next one is number. String apply பண்ணுவோம் either, but major thing is yes, number and boolean. It's true. So the same thing you can able adapt with JSON also. So here in addition with the number and boolean, you can able to use with string, array, value, object, white space and null. You know the meanings of these things. So number, you can able to give a precision number or an ordinary number. String, you can either give with the double quotes or a single quotes, but you have to use the black slash, ending black slash. Next, array, value can either be a string, a number, or true or false, or a null. Next, with an object, white space, or simply an empty thing. So these are the values or data types that will be suited for JSON. Okay, here how will you use a particular variable inside a JSON? So var JSON object equal to open bracket string colon number value. So this is one way of using a number. Okay, why here I have mentioned with the string? Anyone can guess? நல்லா கிளியரா பாருங்க, JSON object name. இதுக்கு எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படியே டைப் பண்ணுங்களேன்.
இதுக்கு நாங்க அப்படியே ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைப் பண்ணுங்க, எக்ஸாக்டா புரிஞ்சவங்க பார்க்கலாம். For example, I have to use a number 23. I have to use a number 23 to a variable x, and that thing has to be stored into a JSON object called as number. நம்பர்ன்ற ஒரு JSON ஆப்ஜெக்ட்ல x அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள்ல 23 அப்படின்றத நான் வந்து சேவ் பண்ணணும். இதை அப்படி எனக்கு அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. Kindly be fast. Put it in chat box. Let me see. Right or wrong? Try it yourself. What I said is, I have to store into a particular JSON object. Okay, that object name has to be number, and it should be stored into a string variable called x. The value is 23. Replace with this particular syntax. Yes, where JSON hyphen number equal to x colon 23. Okay, good. But you can avoid putting JSON hyphen number. You can simply put as number, set brackets. Yes, you have to replace with the square bracket with the set bracket. Some other. Okay. Thank you. Syntax. I am just going to use a particular variable. Okay. And the variable one the x colon 23. Pavitra is right, but you have to allocate this particular thing into a object, JSON object. Kindly refer with Narendra Priya who have implemented correctly, but there is slight mistake. Where has to be small. Okay, where has to be small. Better I can able to give the same thing. Yes, Kartika Lakshmanan and Ramya Thirukumaran, both the thing is right. Where JSON hyphen num equal to x colon 23. Sorry, x has to be in a string. But why I am giving this particular syntax is, listen, usually what we give is where x is equal to 23. This thing we give. Okay, what's the meaning of this particular x? X is a string. X is a string. Every variable is a string. It's a rule. Every variable is a string. That's why just giving here as a string. Okay. Okay. Next, let me compare with string type. Okay, here you can note down where object equal to name colon Amrit. Okay. So here what we use as name is equal to Amrit. Instead, I'm just giving both the content with the quotation. Here, this thing is also a string, and the value is also a string. Okay. So this is syntax for the above example. But here can look at. This is example where objects equal to mark colon 97 is example for this particular thing. And for a particular variable or a string, you can able to use this particular example where objects equal to name colon Amrit. Okay, try it yourself. Give some more examples for a string. Try it yourself. Give more examples at the chat box for a string. கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுங்க. சும்மா உட்காந்து போர்டில் வச்சுட்டு லிசன் பண்றதுக்கு மட்டும் இல்லை, chat box சும்மா தான் இருக்கு, டைப் பண்ணலாம். Some other examples. Try it yourself. I need a variable object for a string.
Just waiting for your reply in chat box. Kindly give me some more examples. Karthika Lakshmanan, yes, name colon x equal to Ravi. X has to be string. X has to be in string. So you have to put it in a quotation. Where name is equal to x quotation colon Kavi. Yes. Pritika is good. Place Coimbatore is right. City Theni is right. Okay, pa. Okay, these are some more examples that we are going to discuss here. Okay, here you can note it down some more types. So you are going with giving with a double quote, a backslash, a forward slash, or a backspace, or a form feed, or a new line. You can able to use these shortcuts. Okay, but these are some more examples with Boolean. So if you are going to use a Boolean type, you have to use like this. So where JSON object name equal to string colon true or false. Here you can able to look where object name is equal to Amrit, mark is equal to 97, distinction equal to true. Okay, here I have used both three types: a string, a number, and a Boolean. Okay. Okay, next thing is with array. So here you can look at the previous example. Every square type and the content that is inside. சொல்லுங்கப்பா பவித்ரா சொல்லுங்க. வேரியபிள்னா ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்றதுக்கு தானே சார் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லி போடுவோம். ஆமாப்பா. இப்போ ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அசைன் பண்ணனும்னா நான் கேரக்டர் தானே போடணும் சார். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்த்திருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல நம்ம வந்து VAR அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஆனா நீங்க ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்க முடியும், கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 4 நம்பர் தரலாம். இது என்ன அப்படின்னா வந்து JSON அப்படின்றது இட்ஸ் a கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள். கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற டைப்ல நம்ம வந்து உள்ள வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். ஓகே, ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் அரே. ஸோ அரே டைப் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஜேசன்ல நம்ம யூஸ்வலா வந்து நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம், புக்ஸ் அப்படின்றது இட் பி ரெஃபரிங் a particular table or an object. ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள நீங்க யூஸ் பண்ற கலெக்ஷன். இப்போ தேவதர்ஷினி எதுவும் பேசுறீங்களா? நாட் கெட்டிங் யூ பேக். மிச்சம் உங்களுக்கு ஆடிபிளா இருக்கா அவங்க பேசுறது? நெட்வொர்க் உங்களுக்கு உங்க சைடுல எதுவும் இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. கொஞ்சம் கரெக்டான லொகேஷன்ல இருந்து கேளுங்க எதுவும் டவுட்னா. Okay, comparing with the previous example, here I just showing you how an array will work. So array நீங்க syntax பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நீங்க தரதுதான். ஸோ இங்க புக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ புக்ஸுக்கு முன்னாடி ஆஃப்டர் த பர்டிகுலர் திங் ஐ ஜஸ்ட் given a array. அதுக்குள்ள என்ன பண்றேன் நான், I am just using these values. So language equal to Java, editions equal to second Java, again C++, 5th edition, C 3rd edition. ஸோ இது மாதிரி நான் ஃபுல்லாவே வந்து இப்போ புக்ஸ் அப்படின்ற அரேக்குள்ள நான் கொடுக்குறேன். அப்போ வந்து நான் இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படி அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா புக்ஸ் டாட் லேங் அப்படின்னு நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம். இப்போ ஒரே மாதிரி டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் அ அரே லைக் லாங்குவேஜ் செட் பிராக்கெட், அதாவது ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள 0 1 2 3 அப்படின்ற மாதிரி நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேப்பா. ஸோ இப்போ இதுல தான் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததுல வந்து ஸ்ட்ரிங் பார்த்தோம், நம்பர் பார்த்தோம், பூலியன் பார்த்தோம், இப்போ வந்து அரேஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஓகே, so next the final thing with the second unit is XML HTTP request. நம்ம இந்த இதை நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டே பார்த்துருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? HTTP request, HTTP response அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை எப்படி வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலி அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்றத பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, XML
you don't bother about this particular content. XML you'll be learning in 4th unit. But we have already learned what is meant by HTTP request, HTTP response. Okay. So in the things அப்படினா என்ன HTTP requestனா என்ன அப்படின்றத பத்தி முதல்ல பாப்போம். Okay. HTML HTML ல பாத்தீங்க அப்படினா எல்லாமே predefined tags. HTML tag, body, title இது ஃபுல்லாவே வந்து predefined tags. But when comparing with XML, everything will be a user defined tags. நீங்க தான் அந்த tags வந்து define பண்ணுவீங்க. For example, variable ல வந்து ஒரு name, section, standard, year அப்படின்னு நீங்க யூஸ் பண்றது எல்லாமே நீங்க tag யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ முதல் நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கான்செப்ட், அதாவது HTTP ரெக்வஸ்ட்னா என்ன, ரெஸ்பான்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணணும். HTTP ரெக்வஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல என்ன லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க? இப்போ நீங்க ஒரு பேஜ் அக்சஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு கொடுக்கும்போது சக்சஸ்ஃபுல்லா சர்வருக்கு போயிடுச்சு, அதே மாதிரி எரர் மெசேஜ் எதுவும் வந்திருக்குதா, இதெல்லாமே நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுவீங்க. நான் இருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் a particular page and it is just giving you the reply as 404. So what's the meaning? 404 அப்படின்றது உங்களுக்கு ரிப்ளை ஆகுதுப்பா, அதுக்கு என்ன மீனிங்? Can post in chat or reply me in voice. Yes, page error, page not found error. Yes, page not found. So இது மாதிரி நமக்கு வந்து ரிப்ளை கிடைக்குதுல்ல, இதுதான் நமக்கு வந்து HTTP ரெக்வஸ்ட், HTTP ரெஸ்பான்ஸ் நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் எதுக்கு நம்ம இங்க பேசணும் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்கிரிப்ட் லெவல்லே நமக்கு வந்து இந்த ஒர்க் நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வேர் அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஸோ இங்க என்ன பண்றேன் பாருங்க, XML பேஸ்ட் HTTP கிரியேட் பண்றதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் a variable as x HTTP equal to new operator XML HTTP request. நல்லா கிளியரா பாருங்க, இந்த XML அப்படின்றது கேப்ஸ் ஆரம்பிக்குது, ஒரு வேர்ட் நமக்கு வந்து கேப்ஸ் ஆரம்பிக்குதுன்னா அது கண்டிப்பா ஒரு கிளாஸ். அப்ப XML HTTP ரெக்வஸ்ட்ன்ற கிளாஸுக்கு x HTTP அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை முதல்ல கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? இப்ப அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நமக்கு தெரியும், ஒரு கிளாஸ் அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு எத்தனை மெத்தட்ஸை வேணா நம்மளால அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். The same way, so HTTP dot on ready state change equal to function அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So what the meaning is, you have to check the state. இப்போ ஒரு வெப்சைட் நம்ம வந்து போறோம், அந்த ஸ்டேட் இப்போ என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இங்க கொஞ்சம் பாருங்க, if this dot ready state equal to 4 and this dot status equal to 200. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியும், வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம if it is 200, then what's the meaning? Post me in chat. If the status is 200, இப்போ பார்த்தோம் 404 அப்படின்னா பேஜ் எரர். இப்போ ஸ்டேட்டஸ் வந்து 200 இருக்கு அப்படின்னா வாட்ஸ் the meaning? உங்களுக்கு ஆக்சுவலா வந்து ஐபி பொறுத்த வரைக்கும் நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், எங்க வேணா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப். 200 அப்படின்ற என்ன மீனிங்? இட்ஸ் சிம்பிளி ஓகே. நீங்க கேட்ட ரெக்வஸ்ட் வந்து சர்வர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு கொடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னுடைய டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி. ஓகேங்களா? ஸோ அதுல என்ன பண்றேன், நான் எனக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்குதோ அதை நான் வந்து இங்க பிரிண்ட் பண்றேன். ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் கான்செப்ட் சொல்றேன், முதல்ல லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு கூகுளுக்கு போறேன், சர்ச் கொடுக்குறேன், நான் கொடுத்துட்டு நான் வந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நான் இப்போ சொல்லிக்கேன் ஸ்டேட்டஸ் பார்ல சில மெசேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு ரோல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்ல உங்களுக்கு ரோல் ஆகிற மெசேஜஸை எனக்கு வந்து ஒரு தனியா ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல எனக்கு வந்து வர வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம்? திஸ் இஸ் திங். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒருவேளை எனக்கு வந்து ஸ்டேட் 4 அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து 200 இருக்குது அப்படின்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் தட் பர்டிகுலர் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஐ எம் சென்டிங் இன் டு எ பர்டிகுலர் டெமோன்னு ஒரு டேக் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டேக்ல நான் அப்படியே ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் ஐ சிம்பிளி க்ளோசிங் திஸ் பர்டிகுலர் திங். ஸோ எங்க ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு பாருங்க, இங்க எனக்கு ஓப்பன் ஆகி இங்க எனக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. Why I am mentioning with the syntax that is semicolon? Because this is a statement. X HTTP colon dot on ready state change equal to function கொடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, X HTTP dot open
ஸோ இங்க நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுல என்னென்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கப்பா, திருப்பி சொல்றேன், லிசன் பண்ணுங்க. XML HTTP ரெக்வஸ்ட்ன்ற கிளாஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிருக்கேன். அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இதெல்லாம் செக் பண்ணிருக்கேன். அடுத்து மறுபடியும் என்ன பண்ணிருக்கேன், XHTTP-ய நான் வந்து ஓபன் பண்றேன். ஓபன் பண்ணிட்டு என்ன மெத்தட் சூஸ் ஓபன் பண்றேன் நான், get method, get என்ன ஃபைல் I am setting as true and finally I am sending as send. இவ்வளவுதான் இந்த கோடிங். இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா வந்து 4th யூனிட் பார்ப்போம். பட் இட் வாஸ் ஆடட் வித் யுவர் 2nd யூனிட் சின்ஸ் ஐ அம் கிவிங் தீஸ் திங்ஸ் இன் அ ஸ்கிரிப்ட். ஸ்கிரிப்ட்ல தரதுனால இந்த கான்செப்ட் இங்க சேர்த்திருக்காங்க. புரியுதாப்பா என்ன பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு? இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மென்ஷன் பண்ணுங்க. இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் வாய்ஸ் மெசேஜ் எனக்கு பேசுங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தவங்களுக்கு அதே டவுட்ஸ் மற்றவங்களுக்கு இருக்கும். பெட்டர் யூ கேன் ஏபிள் டு unmute and ask your reply. Or I can post it in chat. Are you listening? You can post me in chat. Okay, if you find any doubts, you can post in chat or you can, yes, they're listening. Okay. 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 So here, what the meaning of this particular XHTTP? You can name any variable. நான் இங்க வந்து XML based HTTP request யூஸ் பண்றதுனால XHTTP அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நான். இதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து HTTP request அப்படின்ற நேமும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். This is an object name. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமை வச்சு அதுக்குள்ள இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கு. அந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்க அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து அக்சஸ் பண்றீங்க. ஓகேப்பா? Any other doubts? Okay, but we can move to the next one. Okay, here we are just going to use the JSON concept with the SQL command. ஒரு SQL databases-ல எப்படி access பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. Okay, so like I said, don't bother about the content. So these things you can look at. The script is inside a body. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஸோ ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது எய்தர் நம்ம வந்து ஹெட்ல யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து பாடிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே நம்ம நேரடியாக இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பாடி செக்ஷனுக்குள்ளேயே நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் look at H1 tag. I have mentioned a particular name as customer and I started dividing your screen. ஸோ இங்கே வந்து நான் டிவைட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ உங்கள் ஸ்க்ரீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து இப்போ டிவைட் ஆகிருக்கும். ஸோ டிவைட் ID is equal to ID 01. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனுக்குள்ள I just giving a particular script. So script XML இதெல்லாமே நீ இதை go through பண்ணலாம். நம்ம ஏற்கனவே இப்போ ப்ரீவியஸாக ஒரு இது பார்த்தோம்ல, ப்ரீவியஸாக ஒரு HTTP ரெக்வஸ்ட் பார்த்தோம்லப்பா, இங்கே கொடுத்துருக்க அதே தான் இங்கே எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் நான். ஓகே, கொஞ்சம் go through பண்ணுங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஒரு URL நான் கொடுத்துருக்கேன் நான். இந்த URL தான் நான் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த URL ஒன்றும் இல்லை, நம்மளுடைய W3C ஸ்கூல்ஸ் URL. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க, என் ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் நான் சென்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் 4 இருந்து வெப்சைட் என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருதோ அதை நான் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் அனுப்புறேன். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் லுக் அட் மை ஃபங்க்ஷன் இஸ் a user defined function. மை ஃபங்க்ஷன் இஸ் a user defined function. இங்கிருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே ஜம்ப் ஓவர் ஆகும், இங்கே எனக்கு வரும். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஃபங்க்ஷன் மை ஃபங்க்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ், எனக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் சர்வர்ல இருக்கோ அதை எனக்கு இங்கே கெட் பண்ணுறேன் நான். அடுத்து பாருங்க, ஐ எம் ஜஸ்ட் parsing this particular response. What's the meaning of parsing? I'm just dividing my response into JSON. ஓகே, இப்போ எனக்கு அரேல என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், இண்டிவிஜுவலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கேருந்து எனக்கு வந்த ரெக்வஸ்ட், அங்கேருந்து எனக்கு வந்திருக்க ரெக்வஸ்ட்ல HTTP ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த HTML பேஜஸ்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அதை ஃபுல்லா நான் கோ த்ரூ பண்ணி நான் இங்கே எனக்கு வந்து அவுட்புட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன். Okay, so here I am using 2 dummy variables. One is I, second thing is out. Next for loop la enna pandren nanu. So here I can able to add up with
ஸோ டேபிள்ல நான் ஒவ்வொரு இதா வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் நான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நேம் கிடைக்குது, சிட்டி கிடைக்குது, கண்ட்ரி கிடைக்குது அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாவே என்ன பண்றேன் நான் இண்டிவிஜுவல்ல நான் இங்க ஸ்டோர் பண்ணி நான் இங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, kindly take a minute, go through the program. If you have any doubts, you can ask me now. இந்த நம்ம எப்படி ப்ரீவியஸா பார்த்தது. ஓகேங்களா, எப்படி ஒரு HTTP ரெக்வஸ்டா நம்ம அனுப்புறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு குழப்பம் வர்றது வந்து இந்த இடத்துல குழம்பும். ஓகே, நான் இது திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ வேர் அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க நான் வந்து ஒரு டேபிள் டேக்கை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ண போறேன். அதாவது இங்க இருந்து மை ஃபங்க்ஷன் போதுலப்பா, இங்க கெட் பண்ணிருக்கிறத நான் ஒரு டேபிள்ல நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். டம்மி வேரியபிள் ஃபார் மை கன்வீனியன்ஸ். ஸோ இங்க ஒரு ஃபார் லூப் இருக்கா, for I is equal to 0, I less than array dot length, array plus plus. ஸோ இங்க நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் டைப் நான் தரணும். நமக்கு தெரியும் ரெண்டு டைப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒன்று நம்பர் இல்லைன்னா வந்து பூலியன் டைப் இல்லைன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைப். ஸோ இங்க நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கேன் அப்படின்னா நம்பர் சொல்றதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் நம்பர். ஸோ ஹியர் ஐ யூஸ்டு ஃபார் திஸ் ஃபார் லூப். ஓகே, ஸோ நல்லா கிளியரா பாருங்கப்பா. ஹியர் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு அடாப்ட் வித் டேபிள். டேபிள் என்ன இருக்கும், டேபிள் ரோ, டேபிள் டேட்டா. ஸோ அதை தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் நான், ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல. ஸோ அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேபிள் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதை பார்க்க எப்படி தோணுது, இட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் டைப். ஓகே, வேர் அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேபிள் இஸ் ஸ்ட்ரிங். ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்றீங்க, கன்கர்னேஷன் பண்றீங்க. அப்போ ஏற்கனவே டேபிள் இருக்கும், அடுத்து டேபிள் ரோ, டேபிள் டேட்டா ஆட் ஆகும். அடுத்து வந்து நேம் அப்படின்றத எடுக்கும், அதை நேம்ல ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த டேபிளை டேட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க, அடுத்த டேட்டா ஓப்பன் பண்றீங்க, அடுத்த டேட்டா சிட்டின்றது ஆட் ஆகும், அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க. மறுபடியும் டேபிள் டேட்டா கண்ட்ரி, finally with your row, finally you are closing your table. So entire table structure, but data நீங்க வந்து ரியல் டைம்ல வாங்கி நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்றீங்க. ஃபைனலா என்ன பண்றீங்க, நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்ல நீங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் HTML அடாப்ட் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்றீங்க. ஓகே, let me look at the output if it is available. Okay, so இந்த ப்ரோக்ராம் இது வந்து JSON based upon SQL. ஓகே, ஸோ இப்போ இதே ப்ரோக்ராமை நீங்க வந்து சிம்பிளா எங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா PHP நம்ம 4th யூனிட்ல பார்ப்போம். ஸோ அதுல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதுல உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். டோன்ட் பாதர் அபவுட் திஸ் particular content now. You can able to learn the same thing while you are learning in PHP. Okay, we have end up with our second unit. Second unit நம்ம என்டையரா இப்போ முடிச்சாச்சு. இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? இருக்காப்பா? Okay, kindly go through the PPT that I have sent earlier in Canvas and also in Edmodo. So I'll go through பண்ணுங்க. So you'll be having your assignments for your second unit. I'll be posting it on WhatsApp. Kindly start practicing your JavaScript programs. I think so IP Labல உங்களுக்கு ஏற்கனவே JavaScript programs இருக்கும். அதை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் பண்ணா you can able to get some idea. Okay, wait a second. I will be moving to the syllabus for an entire revision. Okay, this was the syllabus that we have completed. So we just started with what is meant by JavaScript. So JavaScript na என்னன்னு பார்த்தோம். So JavaScript எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் JavaScriptல என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குன்றது பார்த்தோம். ஸோ JavaScript மூலமா எப்படி வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் அக்சஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். லைக் an alert box, prompt box. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி கண்டென்ட் பார்த்தோம். ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எரர், தட் இஸ் ட்ரை கேஷ் பிளாக் பார்த்துருக்கோம். And next we just completed with what is meant by DOM, document object model என்ன சொல்லி பார்த்தோம். And what is meant by DOM, how will you construct the DOM,
what is meant by child node, what is meant by parent, எப்படி ஒரு ரூட் நோட்ல இருந்து டிஃபரெண்ட் சைல்ட் சக்சஸ் பண்றதுன்றத பத்தி பார்த்தோம். And we just started with how to create a date and object using DOM. So date, object, so இதை எப்படி access பண்றதுன்ற பத்தி பார்த்தோம். Next we have gone through about what is meant by regular expression. So regular expression என்ன சொல்லி பார்த்திருக்கோம். And like I said, try catch blocks and form validation என்ன சொல்லி பார்த்தோம். So how a JavaScript can be adapted to validate a particular form that you provided into your body section. The next thing with built-in objects, event handling pathoma. So like a key on change na in focus na in key press na in everything we have gone through it, and we just moved with what is meant by dynamic HTML, and finally ended with JSON, what we have gone through in the today's session. So how a JSON syntax is created, how a file, how a particular HTTP request, and finally how will you get back with your SQL content. We are just preparing with your objective type questions, and it will be posted shown in your canvas. Kindly prepare at your end. If you have any other doubts, you can ask me now. Okay, pa. Once again, wait. I'll be giving you one more guidelines. One second. Okay, is my screen is shared? Okay. For your next units, I just prefer to make some self-learning. So better go to a site called SoloLearn. So I think so everyone have already registered with SoloLearn. Start learning with a few other languages. Few other languages which can able to support for our paper. Kindly note it down. I think so the system is getting much slower. Can I note on the courses, pa? Can I note on the courses? You have to complete it to the earlier, so that it will be making you much good for programming. Okay, you can look at the screen now. So better go and do the course with HTML, CSS, responsive web page. But for our next units, you better go and complete with the PHP. jQuery is somewhat advanced, but not in your syllabus. So you can do it personally
after completing the first mentioned one. So start completing with JavaScript, HTML, CSS, responsive web designs. Both these 4 things. And before going into these things, you kindly complete with PHP. Okay. After your completion, you can able to get some certificates which will be useful for your career. But you can get some more idea how these programmings are worked. So I'm just suggesting you to do this particular courses. Okay. Okay, but try to complete these courses at the meanwhile, and these things will help you for your objectives. HTML, JavaScript, CSS, responsive pages, doing courses with PHP, everything will be helping you for your objective preparation. Okay, pa. Thanks for attending today's session. Thank you.